பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வையகம் துயர்தீர வழி. சென்ற 50 வருஷங்களுக்குள் எவ்வளவோ மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. விஞ்ஞான, பொருளாதார, அரசியல், சமூக விஷயங்கள் எல்லாவற்றிலும் பெரிய மாறுதல்கள் உண்டாகிவிட்டன. அதற்கு முன் 5000 வருஷங்களில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை விட இந்த 50 வருஷ மாறுதல்கள் அதிகம் என்றே சொல்லலாம். இந்த 50 வருஷ மாறுதல்களிலிருந்து நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் மிக பெரியது. இவ்வளவு அனுபவங்களினின்றும் ஒரு விஷயம் மாத்திரம் தீர்மானமாக தெரிகிறது. மனிதர்கள் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு பகவானிடத்திலிருந்தும் தர்ம நூல்களினின்றும் விலகுகிறார்களோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்றே கண்கூடாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். சயின்ஸின் அபரிமித அபிவிருத்திக்கு பிற்பாடு இன்று சர்வ தேசத்திலும் ஒரு தத்தளிப்பு, நிம்மதியின்மைதானே அதிகரித்திருக்கிறது. 50 வருஷத்துக்கு முன் சமுதாயத்தில் இருந்த நிச்சிந்தையான, நிம்மதியான, சௌஜன்யமான வாழ்க்கை இப்போது இல்லவே இல்லை என்கிறது தானே மிஞ்சி நிற்கிறது. அறிவு சக்தியோ பௌதிக ஆற்றலோ அதிகப்பட உலகத்துக்கு ஆபத்தும் அதிகரிக்கிறது என்று நன்றாக தெரிகிறது. சரி, வியாதியை தெரிந்து கொண்டோம். இனி மருந்து என்ன? பக்தியும் சாந்தமுமே இவைகளுக்கெல்லாம் உற்ற மருந்து. உண்மை பக்தியும் சாந்தமும் உலகில் பரவ போலீசுக்கும் நீதிமன்றங்களுக்கும் சைன்யங்களுக்கும் வேலை குறையும். இதுதான் முந்தைய 5000 வருஷம் காட்டுகிற உண்மை. ஆதலால் ஆட்சி மன்றத்தின் முதற்கடமை பக்தியையும் சாந்தத்தையும் பரவச் செய்வதே. ஆனால் நடப்பது என்ன? ஆட்சி மன்றத்தினரோ தாம் மதச்சார்பற்றவர்கள் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் பக்தி பிரச்சாரம் அத்தீர்மானத்துக்கு மாறுபட்டதாகிவிடுமோ என்று சந்தேகித்து இவ்வழி திரும்பாமல் இருக்கிறார்கள். மதச்சார்பின்மை என்றால் ஒரு மதத்தை மட்டும் சாராமல் எல்லா மதங்களையும் வளர்ப்பது என்று வைத்துக் கொள்ளாமல் எந்த மதத்தையுமே வளர்ப்பதில்லை என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொண்டிருப்பதால் ஏற்பட்ட விளைவு இது. அவ்வப்போது நெறி போதனை, மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மத போதனை, ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்றெல்லாம் அரசியல்வாதிகள் பெரிதாக பேசி ஒவ்வொன்றுக்கும் கமிட்டி போட்டு அதுவும் ஊரெல்லாம் சுற்றி 1000-10,000 பக்கம் ரிப்போர்ட் சமர்ப்பிக்கிறது. ஆனாலும் கடைசியில் காரியத்தில் ஏதாவது அமலாயிற்றா என்று பார்த்தால் சைஃபர்தான். கலாச்சாரம், பண்பாட்டு வளர்ச்சி என்று செய்கிற காரியங்களும் வெறும் கூத்தும் பாட்டுமாக, வெறும் ஷோவாக முடிந்து போகின்றன. சர்க்கார் எப்படி இருப்பினும் மக்களில் அறிந்தோருடைய கடமை மக்களுக்கு உண்மையான நலனை கோருவதே, அவர்களை உயர்த்த பாடுபடுவதே. மக்களுக்கு உண்மையான நலன் நம்மை விட்டு பிரிய முடியாத பேர் உறவினனான ஆண்டவனிடம்
அன்பு செலுத்துவதனாலேயே வளரும். பக்தி போனதிலிருந்து க்ஷேமமும் போய்விட்டதென்பதே 50 ஆண்டுகளில் நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் சாரம். ஒவ்வொரு ஊரிலும் அநேக சங்கங்கள், மன்றங்கள், கழகங்கள், குழுக்கள் நிறுவப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு குறிக்கோள் உண்டு. இவை ஒவ்வொன்றும் பற்பல சமயங்களில் மற்றவர்களுடன் முரண்பட்டு ஊரிலும் நாட்டிலும் வெறுப்பு, கசப்பு, புரட்சி முதலியவைகளுக்கு காரணமாக முடிகிற நிலைக்கு கொண்டு விடுவதையும் நிறைய பார்க்கிறோம். ஆதலால் எல்லா கசப்பையும் இனிப்பாக மாற்றக்கூடியதும் எல்லா புரட்சிகளையும் அன்பாக மாற்றக்கூடியதுமான ஒரு கழகம் நமக்கு தேவையாகிறது. பக்தி மார்க்கம் என்னும் வழிபாட்டை பரப்பும் கழகங்களே இவை. இந்த வழிபாட்டு கழகங்களே இப்போதும் எப்போதும் தேவை. மற்ற எல்லா வாழ்க்கை அம்சங்களையும் மற்ற எல்லா கழகங்களையும் சாந்த முறையில் சீர்படுத்தும் சாதனம் வழிபாட்டு கழகங்களே. எனவே நம் தேசத்தில் உள்ள அத்தனை லட்சம் கிராமங்களிலும் சாந்தம் பரவ ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு வழிபாட்டு கழகம் நிறுவ வேண்டும். நாம் எல்லோரும் முனைந்து முயற்சி செய்து ஈசன் அருளை துணை கொண்டு இப்பணியை முடித்தாக வேண்டும். இதனால் நாமும் சீர்பட்டு நம் நாட்டில் உள்ள எல்லா கட்சிகளும் மக்களும் சீர்பட்டு நாடே அன்புமயமாகும். நம் ஒரு நாட்டின் உதாரணத்தின் மூலம் உலகமும் சாந்தியாகி லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, வையகம் துயர்த்தீர்கவே என்ற நமது வேத நெறியின் சிறப்பு கொள்கை புத்துயிர் பெற்று நிலவும். நாம் தான் அப்படி நிலவ வைக்க வேண்டும். இப்பணிக்கே நம் ஆயுளை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளாலோ பணவீக்கம் முதலியவைகளாலோ பரஸ்பர அவநம்பிக்கைகளாலோ ஏற்படக்கூடிய எந்த புரட்சியையும் வெகு சாந்தமான முறையில் சமாளிக்கக்கூடிய வழிபாட்டு கழகங்களை நிறுவும் பணியில் நாம் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு எஞ்சியிருக்கும் நமது வாழ்நாட்களை இதிலே பயன்படுத்தி தொண்டு புரிவோமாக. நம் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஒரே ஒரு நாக்கு தான், 2 காதுகள். இந்த நாக்கு நல்லதை செய்யறதுக்கு கொடுத்தான், காதுகளும் நல்லதை கேட்கறதுக்கு கொடுத்தான். நல்லதை சொல்லித்தான நாக்கு. நாக்கு அப்படி சொல்லும்போது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கதை சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா, ஒரு குருவை திறந்தாராம். தனக்கு அப்புறம் பட்டத்துக்கு ஒரு சிஷ்யனை ஏற்பாடு பண்ணணும்னு நினைச்சார். எப்படி சிஷ்யன் எடுக்கிறது? 10 பேர் இருக்க, 10 பேர்ல யாராவது தனக்கு அடுத்த வாரிசா எடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டார். இந்த குருவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 வயசு ஆயிடுச்சு. அவர் வந்தார், ரொம்ப டயர்டா அது ஒரு கொட்டாய் விட்டார். இந்த சீசால இருக்கு வந்தா, இப்ப நீங்களாம் என்ன பார்த்தேளே, உங்களுக்கு என்ன தோன்றது அப்படின்னு கேட்டார். ஒரு சிஷ்யனா ஒரு பதிலா சொன்னான். ஒரு சிஷ்யன் சொன்னா, ரொம்ப வயசாயிடுச்சு உமக்கு, சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெயின்லாம் அவங்களால தாங்க முடியல, பேசாத அடுத்தது பட்டத்தை யாருக்கா கொடுத்துட்டு நீங்க ஒதுங்கிறது நல்லது அப்படின்னு தோன்றது. இன்னொரு சிஷ்யன் சொன்னான், இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்கு உடம்புல க்ஷீணம் வந்துடுச்சு, அதனால இனிமே எங்களெல்லாம் விட்டு பண்ண சொல்லிட்டு நீங்க பேசா இருந்தா நல்லா இருக்கும். நீங்க இருந்து எங்களெல்லாம் யாராவது செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து அடுத்து அதை தயார் பண்ணுங்க. இன்னொருத்தர் சொன்னா, உங்களுக்கு வாயில பல்லெல்லாம் விழுந்துடுச்சு, பேச்சு உங்களுக்கு சரியா வரல, நீங்க என்ன சொல்லல மற்றவாளுக்கு புரியல, இந்த நிலை நீங்க நல்லது சொன்னாலும் புரியல, கெட்டது சொன்னாலும் புரியல, அதனால நீங்க என்ன சொல்லணுமோ இனிமே நீங்க சொல்லாத இருந்து வேற யாரையாவது சொல்ல வச்சாலும் நல்லா. அப்படி ஒருத்தர் அந்த குருவை பத்தி நல்லபடியா யாருமே சொல்லியான். ஒரே ஒரு சிஷ்யன் தான். அந்த சிஷ்யன் என்னைக்குமே எனக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. குரு எல்லா வேலையும் வாங்கிப்பார், எல்லா வேலையும் வாங்கிட்டு எதுவுமே சொல்லி தர மாட்டான்.
எதுவுமே சொல்லிக் கொடுப்பாருன்னா, ஆனா அந்த சிஷ்யன் வருத்தப்பட்டதே இல்லையா. என்னன்னா இது குருக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு இது கிடைச்சது, இது போரும். உடனே அவனை கூப்பிட்டா, அடே இங்க வாடா, நான் இப்போ எல்லாரும் இந்த மாதிரி சொன்னாலே நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு. குருவே, எனக்கு பெரிய ஒரு தத்துவம் எனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா. என்னடா புரிஞ்சுது உனக்குன்னு கேட்டான். சொன்னா, நீங்க வாயை தந்து கொட்டாய் விட்டேன், இந்த கொட்டாய் விடும்போது உங்க வாய் அகண்டு தெரிஞ்சுது, ஆனா உள்ள பார்க்கும்போது ஒரு நாக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சுது, அது இப்படி மேலே கீழே ஆடிட்டு இருந்தது, வளைஞ்சு கிடந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு, நீங்க பேசும்போது எப்படி எல்லாம் இருக்கீங்களோ அது தகுந்த மாதிரி அந்த நாக்கு வந்து மென்மையா வளைஞ்சு கொடுத்தது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பல்லு கூட இல்ல. சட்டுன்னு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, முரட்டுத்தனமா இருந்த பல்லெல்லாம் 31 கிடுகிடுன்னு விழுந்து போயிடுச்சு, மென்மையா இருந்த நாக்கு மாத்திரம் இத்தனை நாள் நீடிச்சு உங்களோட கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. இல்லைன்னு என்ன புரியுதுன்னா, கரடு முரடா இருக்கிறத விட மென்மையா இருந்தா நல்லது, ரொம்ப நாள் இருக்கலாம், ஜீவிதம் பண்ணலாம், எப்பவுமே மென்மையா இருக்கிறது தான் நல்லது, கடுமையா இருக்கிறது நல்லது இல்லைங்கிற தத்துவம் எனக்கு புரியுது. பார்த்தா அடுத்த சிஷன் இதாண்டான்ட்டு இப்படி சிஷன் எடுத்தாங்க. இதே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இன்னொரு இடத்த சொல்றார், சத்தியமேவ ஜெயத்தேன்னு விட்டார். சத்தியம் தான் முக்கியம். ஒரு திருடன் இருந்தானா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னா பொய் சொல்லுவான், திருடுவன், சூதாட்டத்துக்கு போவான், இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு. ஒரு நாள் குரு கிட்ட போனா, இந்த 8 கேட்டாங்க, ஏதோ கூட்டமா இருக்கா, அங்க பிக் பாட் அடிக்கலாம்னு போயிருக்காங்க. அந்த குரு ரொம்ப பிரமாதமா கிருஷ்ணனை பற்றி வர்ணனை பண்ணிட்டு இருக்கார். இவன் அப்படியே கிருஷ்ண சரித்திரத்துல கேட்டு அப்படியே மெய் மறந்து போயிட்டான். அட, நம்மளோட பெரிய திருடனா இருக்கான் போல இருக்கே. அவன் என்னென்னலாம் திருடலாம், எப்படிலாம் திருடலான்னு பார்த்தவன, அடச்ச அவன் இவ்வளவு அழகான காரியங்கள்லாம் பண்ணிருக்கான், அவன் மனுஷாட்ட போய் திருடின்னு இருக்கமே, சரி நாம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் சொல்லி கதை முடிஞ்ச நேரம் அந்த குரு கிட்ட போனான். சுவாமி, உங்கள்கிட்ட தனியா பேசணும்னா. பேசுவேன், நான் ரொம்ப மகா பாத்தகன், நான் பொய் சொல்லுவேன், நான் திருடுவேன், கொள்ளையடிப்பேன், சூதாடுவேன், சாராயம் குடிப்பேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். ஆனா இன்னைக்கு நாங்க திருடுறதுக்கு தான் வந்தேன். ஆனா உங்க பேச்சை கேட்டு அந்த கிருஷ்ண சரித்திரத்தை கேட்டோன்னு அப்படியே மனசு அப்படியே மயங்கி போயிட்டேன். எனக்கு நீங்க நல்ல வழி பண்ண முடியுமா? அவன் கேட்டா, பண்ண முடியும், அதான் பெரிய கஷ்டம் இல்ல. இப்ப 4 ஐட்டம் சொல்லுவேன், சூதாடுவேன், திருடுவேன், சாராயம் குடிப்பேன், பொய் சொல்லுவேன், இதுல ஏதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுறியா? எல்லாத்தையும் எப்படி சாமி விட முடியும், ரொம்ப கஷ்டம்னா. சரி பாதியை விட்டுருவேன். பாதியும் விட முடியாதுன்னா. சரி ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுவிடணும், நாளைக்கு சொல்றேன். வீட்டுக்கு போனா யோசனை பண்ணலாம், திருடித்தான், ஆனா சாப்பிடறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது. அடுத்தது சூதாடுறது, சூதாடினா தான் அது ஓரளவுக்கு வருமானம் வருது. சாராயம், கட்டத்தை மறக்கிறது, சாராயம் குடித்தான் ஆகணும். ஒண்ணு வேணா பண்ணலாம், இந்த பொய் சொல்ல வேண்டாம். பொய் சொல்றதாலே சொல்லாங்க, லாபம் நட்டம் எதுவும் இல்லை, பொய் சொல்ல வேண்டாம் தீர்மானம்னா மறுநாள் குரு கிட்ட போனா இனிமே நான் பொய்யே சொல்றது இல்லைன்னு. ஏன்டா மிச்சத்துல சுவாமி, எனக்கு வருமானமே அதுலதான் இருக்கு, எனக்கு இன்பமே இந்த சாராயத்தை குடிக்கிறது தான் இருக்கு, இந்த வருமானம் கிடைக்கிறது சூதாட்டத்தினால வருது, திருடுறதுனால வருது, இதை விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பொய் சொல்றதுனால நிறுத்தனால எனக்கு ஒன்றும் லாப நட்டம் கிடையாது, அதை விட்டுறேன். பார்த்தா சரி ஒண்ணு பண்ணு, தினம் சாயங்காலம் அன்னைக்கு காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் என்ன நடந்தோ அதை கிட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டேன். உண்மையை மறைக்காத சொல்லும். லைஃப்ல என்னைக்கும் பொய் சொல்றதுனால பிரத்திஜையோட போனா போயிட்டான். மறுநாளைக்கு எங்கடா திருடுன்னு போனா, இன்னைக்கு கொஞ்சம் அடிக்கடி திருட வேண்டாம், ஒரு நாள் திருடினாலும் பாவம், தினம் திருடினாலும் பாவம். ஒரு நாளைக்கு ஒரே இடத்த பெருசா திருடிட்டோம்னா சூதாட்டம் வேணா, மற்ற திருட்ட வேண்டாம், நேரம் அரண்மனைக்குள்ள போட்டான். போனா அன்னைக்குதான் ராஜா என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு சேவகன் மாதிரி வேஷத்தை போட்டு வெளியில நகர்வலுக்கு போகணும்னு நினைச்சுன்னு இருக்கா. இவன் போச்சு, அங்க நிக்கிறார் ராஜா. பார்த்தா எங்கடா வந்த, யாரு அப்படின்னு கேட்டான். நீ யாருன்னு கேட்டான். திருடன் அப்படின்னு சொல்லி ராஜாக்கு பார்த்தா ஒரு சந்தேகம், திட்டப்பெல்லாம் இருக்கணும், யாருங்க நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் நான் திருடத்துக்காக வந்தேன், எனக்கு வேற எங்கேயும் போக முடியல, நானும் திருடன் தாயா, தினம் திருடி ரொம்ப இதுவா போயிடுச்சு எனக்கு, ஒரு நாளைக்கு ஒரே இடத்துல நிறைய திருடிவிட்டா லைஃப் முழுக்க கஷ்டப்படாத உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் வந்தேன். ஓ அப்படியா, சரி எங்க போய் திருட போறேன்? கஜானால போய் திருட போறேன். உள்ள வழியெல்லாம் தெரியுமா? தெரியாது, எனக்கு தெரியும் ராஜா. ராஜா ராஜாவாச்சியார் தெரியுமே, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்றேன், எனக்கு என்ன தருவேன், என்ன கிடைக்கிறதோ பாதி அவனை கொடுத்துறேன். ஓ அப்படியா, சரி. அப்ப என்ன பண்ண, நேர பின்னாடியே வா, நான் இங்கே நின்னுக்கிறேன், யாரும் வராத, யாராவது வந்தா குரல் கொடுக்குறேன், நீ உள்ள போ, அந்த இடத்துல போய் பார்த்து இந்த இடத்துல என்னென்னலாம் இருக்கு, உனக்கு என்ன வேணுமோ தீடுவா. ஆனா வெளியில வந்தோடனே சொன்ன பேச்சு மாறக்கூடாது, பாதி எனக்கு கொடுத்துடணும். இவன் நேரா போனா அப்படியே ஒண்ணுன்னா பார்த்தான், நகையெல்லாம் பார்த்து அழைச்சி வேண்டாம், இந்த ராஜா அங்க நகை, இதுல அந்த முத்திரை இருக்கும், வித்தா நாளைக்கு வந்து பிடிச்சுன்னு போயிடுவான். ஒண்ணுன்னா பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு டப்பால 3 ரத்னம் இருந்தது. இந்த ரத்னம் ரொம்ப விலை மதிப்பு இல்லாத ரத்னம். இந்த ஒரு ரத்தனத்தை வெளிநாட்டுல கொடுத்தா கூட, வெளி தேசத்துல கொடுத்தா கூட யாரும் எங்க இருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி 3 ரத்தனத்தை பார்த்தான். 3 எடுத்துட்டு போனா கஷ்டம், பாதி கொடுக்க முடியாது, ஒன்ன உடைக்க முடியாது, ஒன்னு அங்கேயே வச்சுட்டான். 2 எடுத்தான், ஒண்ணு தனக்கு, வெளில இருக்க திருடனுக்கு ஒண்ணு எடுத்தான். நேரம் வந்தான், ஆசல் வந்தான், ஐயா 3 ரத்தனம் அந்த டப்பால இருந்து,
நான் 2 எடுத்தேன். ஏன்னா 1 வந்து பிரிக்க முடியாது, வச்சுட்டேன். அதையோ பாவம் ராஜா இருக்கட்டும், 1 இருக்கட்டும். மீதி 2 தான், உனக்கு 1 எனக்கு 1. அந்த ராஜா என்ன பண்ணா, சரி ரொம்ப நல்லவனா இருக்கேன், வச்சுக்கோ, உன்னை வாசம் வரைக்கும் கொண்டு விடுறேன். இல்ல ராஜா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், அதனால யாரும் பிடிக்க மாட்டான், வாசம் வரைக்கும் கொண்டு தான் விட்டுட்டான். மறுநாள் காத்தால ராஜவேஷத்தில் வரார். வந்துட்டு மந்திரியை கூப்பிட்டு, உள்ள கஜானால வந்து புலவருக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்காக 3 ரத்தனம் வச்சிருந்தேன், அதை நீங்க போய் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்துருக்கோ. மந்திரி நேரம் உள்ள போனார். டப்பா தந்தா எல்லாம் திறந்துருக்கு. அந்த டப்பால ஒரே ஒரு ரத்தனம் இருக்கு. ஒரு ராஜா 3 ரத்தனம் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னார். அதுல 2 காணம், யாரோ திருடிட்டு போயிருக்கான், இந்த 1 தான் இருக்கு. ராஜாட்ட இதுவும் போச்சுன்னு சொல்லிடலாம்னு சொல்லி அந்த ரத்னத்துக்கு பாக்கெட்ல போனா நேர வந்தா மந்திரி. ராஜா, அரண்மனை உங்க கஜானா ஃபுல்லா திறந்திருக்கு, யாரோ திருட வந்துட்டு போயிருக்கான் போட்டிருக்கு, எல்லாம் அலங்கோலமா பிச்சு கிச்சு போட்டிருக்க. அங்க பார்த்த ஒரு டப்பா, நீங்க சொன்ன 3 ரத்தம் இருக்கு, எடுத்துன்னு வா, புலவருக்கு கொடுக்கணும். அந்த டப்பா காலியா இருந்தாரு. உடனே ராஜா என்ன பண்ண, ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு ஒரு அட்ரஸ் சொல்லி, இங்க ஒரு பையன் இருப்பான், ஆக்ஷன் வாங்க. இவன் பொறுத்து அட்ரஸ் தர கொடுத்துருக்கான், போய் சொல்ல மாட்டானே அவன். இந்த பையன் நேற்று திருடனவன் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கான். இவனை தேடின்னு போறான். அந்த குரு கிட்ட உட்காந்துருக்கான் அவன். அதான் குரு கிட்ட போய் சொன்னான், இந்த மாதிரி நேற்றுக்கு நான் போனேன், அரண்மனை திருடத்துக்கு போனேன், அங்க ஒருத்தர் இருந்தான். அவன் சொன்னா, நான் பெரிய திருடனுக்கு அரண்மனை இருக்குது எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னான். சொல்லிட்டு, நீ உள்ள போய் உனக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரேன், உள்ள போய் திருடின்னு வா, ஆனா எடுத்ததில்ல பாதி கொடுக்கணும். நான் உள்ள போய் பார்த்தேன், 3 ரத்தம் இருந்தது. நான் 2 எடுத்துட்டு 1 ராஜா கிட்ட வச்சுட்டேன், மிச்சம் 2 எடுத்து 1 அந்த திருடன் கிட்ட குடிச்சிட்டு 1 மாத்திரம் நான் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். இதை என்ன பண்ணலாம்? அவர் சொன்னா, இது ரொம்ப விலை உயர்ந்த ரத்தனம், இதை எடுத்துன்னு போய் எங்க கொடுத்தாலும் நீ மாட்டிப்ப. ஏன்னா இந்த ரத்தனத்தை வந்து அசலூர்ல இருந்து கொண்டா அந்த ராஜா கிட்ட இருந்து பரிச்சனை வந்தது. ஆனா அந்த ராஜா சொல்லுவான் என்னதுன்னு, நீ மாட்டிப்ப, வம்பாப்படம், உனக்கு வேண்டாம், நீ உண்மையே சொல்லு. உன்னை ராஜா வந்து பிடிச்சாலும் நான் பாத்துக்கிறேன். அதுக்குள்ள ராஜாவோட ஆளுகள் எல்லாம் வந்துட்டான். இந்த மாதிரி ஆள் இங்க இருக்காரா, இங்கதான் இருக்காருன்னா பிடிச்சிருக்கான். பிடிச்சிட்டு வந்தா குருவும் கூடவே பண்றதா, முடிஞ்சா காப்பாத்தலாமேன்னு. அங்க போன உடனே ராஜா கேட்கறான், நேற்று என்னோட அரண்மனையில யார் திருடினான்? நான் தான் திருடினேன் அப்படின்னு. கூட யார் இருந்தான்? கூட யாரும் ஒரு மீசை வச்சு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து இந்த அரண்மனை இருக்க எல்லா சமாதானமும் தெரியும்னார், எனக்கு வழியெல்லாம் சொன்னார். நான் அவர் சொன்ன பிரகாரம் போனேன். உள்ள போய் என்ன பண்ணேன்? நகை நட்டெல்லாம் பார்த்தேன், அதெல்லாம் எனக்கு வேணும்னு தோணல. 3 ரத்தம் இருந்தது, 2 எடுத்தேன். 2 வந்து அந்த ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். 1 நான் எடுத்துட்டேன், 1 ராஜாக்கே ரிட்டர்ன் வச்சுட்டேன். ஓ அப்படியா, நீ உண்மையைத்தான் சொல்லியான, பரம சத்தியமா உண்மையைத்தான் சொல்றேன். இவர் யாரு கூட கூட வந்திருக்காரு? இவர் தான் என்னோட குரு. இப்பதான் நான் 3 நாளா அவர்கிட்ட நான் உபதேசம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். அவர் வந்து என்ன நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக முதல் காரியமா பொய் சொல்றதை விட்டுணும்னா, நான் 4 நாளா பொய்ய சொல்றதுல இதான் உண்மை அப்படின்னு. உடனே ராஜா என்ன பண்ணார், மந்திரி கேட்டேன் என்னன்னு. இல்ல அங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு. உடனே ராஜா என்ன பண்ணார், தன்னுடைய பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்தார். இந்த ரத்தனம் தானே அப்படின்னு கேட்டார். ஆமா. நீ எடுத்த ரத்தனம் எங்க அப்படின்னா, அந்த திருடதோ இருக்குன்னு காமிச்சான். இப்போ அந்த ரத்தனம் யாருக்கு கொடுத்த தெரியுமா? எனக்கு தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல இந்த தொப்பி எடுத்து தலையில வச்சு அப்படி ஒரு இதை போட்டு காமிச்சார். ஆமா ஆமா, நீங்க தான் நேற்று ராத்திரி வந்து அப்படின்னா. மந்திரிக்கு தூக்கி பார்க்கணும், அடடா மாறு வேஷத்தை ராஜாவே திருடனா போயிருக்காரா அப்படின்னு சொன்னா. நீ உன்னுடைய ஒரு மேன்மையான உண்மை பேசக்கூடிய குணத்தை நான் மெச்சறேன். நீ என்ன பண்ண, அப்பவே என்கிட்ட சொன்னேன் 3 இருந்தது அங்க, நான் 2 தான் எடுத்தேன். 1 நான் எடுத்துட்டேன், 1 உனக்கு வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தா அந்த 2 இங்க இருக்கு. அப்ப இன்னொன்னு யார் எடுத்திருப்பா? மந்திரியை சோதனை பண்ண மந்திரி பாக்கெட்ல இருந்து அதுக்கு மந்திரியை ஜெயில போட்டு, இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு குணத்தை இருக்க சொன்னா, நீ எதுக்காக நான் திருடுற? உனக்கு வந்து செல்வம் வேணும், பணம் வேணும் அப்படின்னு திருடுற. எதுக்கு சூதாடுற? உனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கல, இது கிடைக்கல, அதனால தான் சூதாடுற. எதுக்கு சாராயத்து கொடுக்குற? உனக்கு இதெல்லாம் மறக்கா, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். இன்னில இருந்து ராஜாங்கத்துல உன்னை நிதி மந்திரியா போட்டேன்னு. அதனாலதான் அந்த காலத்திலேயே திருடனெல்லாம் நிதி மந்திரி ஆக்குறதுன்னு ஒரு ராஜாக்கள்லாம் பண்ணிருக்கா. அது வழி வழியா அப்படி தொடர்ந்து வச்சுக்கோங்க. மந்திரி ஆயிட்டு திருடுறா, திருடினா மந்திரியா, ஏதோ பல விதத்துல மந்திரிங்கிறதுக்கு அந்த காலத்திலேயே ஒரு கிடைச்சிருக்காரு. அப்படியே ஆனா இது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய கதையில வரும்போது சொல்றான், இது உண்மை பேசுறதுன்னு வந்துடுதுன்னு சபதம் எடுத்துனா உண்மையத்தான் சொல்ல, வேணும்னு சொல்ல மாட்டான். அது உண்மை பேசுறதுன்னு எடுத்துட்ட உடனே நமக்கு எல்லாம் பெரிய பதவி எல்லாம் கிடைச்சது. பகவான் அதுக்காக தான் நமக்கு அவயவங்கள்லாம் நல்லபடியா கொடுத்தான்னு. இப்படி வரும், வன்மை தவிர்த்துன் வார்கடல் பணிந்து வந்தனை செய்திட கரங்கள் தந்தாய். வன்மை தவிர்த்துன் வார்கடல் பணிந்து வந்தனை செய்திட கரங்கள் தந்தாய். வன்மைகள் தவிர்த்தன, ஒரு கடுமையா இருக்கிறது, கொடுமையா இருக்கிறது, அத மாதிரி ஒரு பலாத்காரமா இருக்கிறது, அதெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு இவருடைய வார்கழல்கள், அழகிய கழல்கள், அதை பணிந்து
வந்தனை செய்கிற என்னன்னைக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதி செய்து அவனோட பாத கமலங்களை பிடித்துக்கொண்டு சரணாகதி அடைகிறதுக்காக 2 கரங்களை கொடுத்தானோ, பாதங்களை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும்னு யார் 2 கை கொடுத்தானோ. நன்மை நல்கிடும் ஆலயம் பலவும் நடந்தே சென்றிட நற்பதம் தந்தாய். நன்மையை தரக்கூடிய ஆலயம், நன்மையே நல்கிடும் ஆலயம் பலம். எந்த கோயிலுக்கு போனா நல்லதே. அவையாரோட சொன்ன ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று. கோவிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணது, சாமியை கும்பிடுறது ரொம்ப நல்லது, சாலவும் நன்று. இதை விட மேன்மையான நலம் எதுவும் கிடையாதுன்னு அப்படி நல்லதையே கொடுக்கக்கூடிய கோவில். ஆரியார் சொல்வார், ஏன் கோவிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணணும், ஏன் கோயில்ல போய் சுவாமியை நமஸ்காரம் பண்ண, வீட்டிலேயே பண்ணப்படாதான்னு. அதுக்கு பதில் என்ன சொன்னார், பசுவோடைய உடம்புல நமக்கு பால் கிடைக்கிறது. பால் எங்க இருக்கு? உடம்புல. உடம்பு முழுக்க இருக்கு இந்த பால். ஆனா எங்க கிடைக்கிறது? அவருடைய மடியில தானே கிடைக்கிறது. அங்க கிடந்தா தானே கிடைக்கும். கும்பல போய் கிடந்தா கிடைக்குமோ, காதுல கிடந்தா கிடைக்குமோ? கிடைக்காது. அது மாதிரி பகவான் அருள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஆனா இந்த கோவில்ல போனதான் கிடைக்கும். ஏன்னா சுத்தமான இடம், தூய்மையான இடம், மன சாந்தியை கொடுக்கக்கூடிய இடம், பல மகான்கள் வந்து அவருடைய வைப்ரேஷன் கொடுத்த இடம், எத்தனையோ பூஜை புனஸ்காரங்கள் யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணி அந்த பலன் அந்த மூர்த்தி மேல அப்படியே ஏறி இருக்கக்கூடிய இடம், அந்த கருணை நமக்கு பொழியக்கூடிய இடம். அதனால நன்மை நல்கிடும் ஆலயம் பலவும் நடந்தே சென்றிட நற்பதம் தர. இந்த கோயிலுக்கு எப்படி போகணும்னா பஸ்லயோ கார்லயோ ஸ்கூட்டர் எல்லாம் போகக்கூடாது, நடந்து போறதுதான் கால் கொடுத்துக்கலாம். நலமடிக்கும் ஆலயத்தை நடந்தேன் கால் செல்லன்னு ஒருத்தர். அந்த நலத்தை தரக்கூடிய ஆலயத்தில் நடந்து அந்த கோயிலுக்கு போகணுமா? அது மாத்திரம் இல்ல, வேற என்ன பண்ணணும்? பொழுதெல்லாம் உனையே பாடிடும் அடியார் புகழினை நாடிட மனமதை வைத்தாய். தொழுதிடும் அன்பர் கூட்டத்தில் கலந்து திருவடி சேர்ந்திட தேகமும் தந்தாய். பொழுதெல்லாம் உன்னையே பாடிடும் அடியார். எப்பவும் சதாசவகாலம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி உன்னையே தொழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியார்களுக்காக அவர்களுடைய புகழினை நாடிட மனமதை தந்தார். இந்த மனசு எது கொடுத்தான்? எங்க பஜனை நடக்குது, எங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்றா, எங்க கதாகாட்சி நடக்குது, எங்க பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கா மனுஷா, எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை நாடினோம்னா மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். அப்படி நேரத்தையும் பொழுதையும் நன்றாக செலவழிப்பதற்காக திருமணம் கூட சொல்லும் போது, என்னை நன்றாக படைத்தன நிறைவர். எதுக்குன்னா தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்வதற்கு. அவனை தமிழ்ல அழகா பாடணுக்காக இந்த உடம்பை நன்னா கொடுத்தாராம் அப்படின்னு சிவன் கொடுத்ததாக திருமூலர் சொல்றார். அப்படி பொழுதெல்லாம் அவனையே பாடி தொழுது நாடக்கூடிய அடியார்களுடைய புகழை நாமும் நாடி என்றும் அவனோட சேர்ந்து பஜிக்கணும் மனசை கொடுத்தார்னா, தொழுதிடும் அன்பர் கூட்டத்தில் கலந்து திருவடி சேர்ந்திட தேகமு தந்தாய். இந்த உடம்பு எது கொடுத்தாருன்னா, இந்த உடம்பு எது கொடுத்தாலும் அப்படி தொழக்கூடிய அடியார்கள் அன்பர்களுக்காக அந்த கூட்டத்தை நாமும் கலந்து அந்த இறைவனுடைய திருவடியை சேர்ந்து விட வேண்டும் அப்படின்றதுதான் உடம்பு கொடுத்தார். நாம என்ன பண்ணோம், கோயிலுக்கு போறதை தவிர்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நேரமே இல்லைங்கிறோம், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பத்து கூட முடிய மாட்டேங்கிறது, விசேஷமான நாளுக்கு போலான்னு சொல்றோம், ஐயோ இன்னைக்கு ரொம்ப கூட்டமா இருக்கணும் இங்க போனா சுவாமியை பார்க்க முடியாதுங்கிறோம், சாதாரண நாள்ல போலான்னா இன்னைக்கு ஏதோ வேற வேலை இருக்கு அதுக்கு போகணுங்கிறோம். இந்த பகவான் எத்தனையோ 24 மணி நேரத்துல 7 நாட்கள்ல 30 நாட்கள் கொண்ட ஒரு மாசத்துல 12 மாதங்கள் கொண்ட வருஷத்துல லைஃப்ல முழுக்க பார்த்தோம்னா பாதி தூக்கத்துல போச்சு, பாதி படிப்புல போச்சு, பாதி சம்பாதிக்கிறது போச்சு, பாதி மீதி வீணான சிந்தனைகள்ல போச்சு. கடைசியில பகவானை நினைக்கிறதுக்கோ ஸ்மரிக்கிறதுக்கோ சொல்றதுக்கோ பாடுறதுக்கோ நாடுறதுக்கோ அந்த நேரமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி தொடக்கூடிய அடியார் கூட்டத்தில் நம்ம சேர்ந்துட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்தோம்னா நாமளும் இந்த திருவடியை சேர்ந்து விடுவதற்கு அவங்க வாய்ப்பு கிடைக்குதான் அந்த உடம்பை கொடுத்துருக்கான். நம்ம அதை விட்டு மிச்சம் எல்லாம் அந்த தேகம் பண்றதுதான். முழு நிலவென்று மிளிரும் உனதெழில் மகிழ்ந்தே ரசித்திட விழிகள் அமைத்தாய். பழுதிலா நாசிகள் படைத்துன் பதமலர் பாரினில் எந்தனை முகந்திட வைத்தாய். முழு நிலவு என மிளிரும் உனது எழில் மகிழ்ந்தே ரசித்திட விழிகள் அமைத்தான். முழு நிலவு போல பூர்ணச்சந்திரன் போல அப்படியே பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானுடைய முகம் இருக்கே, அந்த மகிழ்வோடு பார்த்து ரசிக்கணுமா. மகாபெரிவா சொல்லுவா, இந்த யானையும் சரி கடலையும் சரி இந்த சந்திரனை பூர்ண சந்திரனையும் பார்த்துட்டே இருக்கலாமா. பார்க்க பார்க்க அப்படியே மகிழ்ச்சி பொங்கி வருமா. நமக்கு அந்த ஆசைப்பட்டுட்டே பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு அலுப்பே தட்டாதான். அப்படியே பூர்ண நிலவு போல இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானுடைய முகத்தை திருமுகத்தை பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு 2 கண்ணை கொடுத்துருக்கானா. இந்த நாசி எது கொடுத்துருக்காங்க? நாசி மூக்கு. இது எது கொடுத்துருக்காங்க? அந்த பகவானுடைய பாத மலர், பாதத்துல போட்ட அர்ச்சித்த மலர்களை முகர்ந்து அந்த வாசனை அப்படியே அனுபவிக்கணும்னு முகத்தை கொடுத்து இந்த முகர்ந்து அனுபவிக்கக்கூடிய மூக்கை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. நாசிகள்னா மூக்குன்னு அர்த்தம்.
அப்புறம் பாருங்க. ஆனா நான் என்ன பண்ண தெரியுமா? ஐயா நான் இங்கு உனதடி மறந்து ஊழ்வினை சேற்றில் உழந்து தெரிந்தேன். பொய்யான மேனியை பொழுதெல்லாம் பேணி புவிதனில் அனுதினம் போற்றி பலத்தேன். ஐயா நான் என்ன பண்ண தெரியுமோ? நான் இங்கு உனது அடி மறந்து, உன்னுடைய பாதத்தை மறந்து, உன்னுடைய முகத்தை மறந்து, உன் பாத மலர்களை மறந்து, உன்னையே மறந்து, உன் நாமத்தை மறந்து, இந்த ஊழ்வினைங்கிற சேட் பவ பங்கம் இதுல மாட்டுண்டு சம்சார பங்க நிர்பந்த சமுத்தரணை படித்தான் அம்மாளுக்கு பேர். சம்சாரங்கிறது ஒரு சேரம். இதுல மூழ்கி திளைச்சிருக்கவளை காப்பாதுன்னு அவளால் தான் முடியும்னு, அப்படி உங்களுடைய பாதங்கள்னால் தான் முடியும். ஆனா அந்த ஊழ்வினை சேற்றில நான் மாட்டிக்கொண்டு உழந்து திரிந்தேன். ஆனா உன்னுடைய அடி திருவடி மலர்களை மறந்து விட்டேன். பொய்யான மேனியை பொழுதெல்லாம் பேணி புவிதனில் அனுதினம் பொற்றி வளர்த்தேன். பொய்யான மேனியா மெய்யே வெவ்வினை வாழ்வு. இது மெய்ன்னு நினைச்சேன், உண்மையை நினைச்சு இந்த பொய்யான உடம்புக்கு மெய்யின் பேர் வச்சிருக்கா பெரியவாள்லாம். அப்படி மெய்யில இதை நம்பி இந்த பொய்யான உடம்பை ஒரு பொழுதெல்லாம் பேணி, அதுக்கு எத்தனை விதமான அலங்காரங்கள், எத்தனை விதமான சாமகிரிகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை ஓஹோன்னு வச்சுக்கிறோம். ஆனா கூட ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை ஸ்நானம் பண்ணா கூட இந்த உடம்பு ஒரே அழுக்காதான் இருக்கு. இதுல துர்வாசனை தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஜனங்கள் என்ன பண்ண மெய்யன அழைத்து மேவிய உடலை மேம்பட அணிகலன் பூட்டியே மகிழ்ந்தேன். இந்த பொய்யான மேனியை பொழுதெல்லாம் பேணி வளர்த்தேன். மெய்யன அழைத்து, இந்த பொய்யான மேனி ஒரு நாள் அழிந்து படப்படுறது நிலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சா கூட நான் அஜானத்தினால இதை என்ன பண்ணேன், இந்த உடம்ப மெய்யின்னு அழைச்சேன். பொய்யான உடம்பு மெய்யின்னு அழைச்சு அதுக்கு மேம்பட அதுக்கு அணிகலன்கள்லாம் போட்டு அதை ரொம்ப பிரமாதமா போஷிச்சு அணிகலன்களை கூட்டி அதுக்கு பெரிய நல்ல அழகான ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டி ஒவ்வொரு அழகு பார்த்தேன். உயன ஆன்றோர் உரைத்திடும் நன்மொழி உணராது இடரில் உரித்திளைத்தேன். குறைச்சிக்கோ, இப்பாவது கொஞ்சமா மெய்ஞானம் அடைஞ்சுக்கோ, நல்லதை புரிஞ்சுக்கோ, இதெல்லாம் நிலையே இல்லை. அந்த பகவானுடைய திருவடி கமலம் தான் சிறந்தது, நிலையானது. அதை பற்றி கொண்டு விடாதரு அப்படி சொல்ல. பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினை, பற்றே இல்லாத அந்த பரமாத்மாவுடைய பாதங்களை பற்றி கொள்ள, பற்றி கொண்டு விடவே விடாதுன்னு சொன்னா அப்படி நீ உய்வாயாக, நீ நல்ல கதியை அடைவாயாக சொன்னாலே அந்த நன்மொழியை உணராது நான் என்ன பண்ணேன்னா இடரில் ஊறி திளைத்தேன். இந்த கஷ்டங்கள்ல என்னன்னைக்கு ஊறி நான் திளைத்துக் கொண்டே இருந்தேன். அதுல விடுபட்டு வரவே இல்லை. ஞானத்தில் நானும் மோகத்தில் திளைத்து சீலமாய் வாழ்ந்திட சிறிதும் மறந்தேன். இந்த உலகத்தை என்ன பண்ண மோகம் மாயையில மயங்கி போய் உழண்டு நல்லபடியா வாழுங்கிறத கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்காத மறந்து போயிட்டேன். ஆலிலை துயில்வான் அகமகிழ் மருகா அபிராம வல்லி தன் அணைத்திடும் குமரா. முருகனை பாசல் ஆலிலையில துழக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடியவனே, அபிராமவல்லியுடைய அவள் அனைத்து மழக்கூடிய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய குமரா, வேலினை ஏந்தியன் வெவ்வினை தீர்த்து வண்ணமயில் ஏறி வந்தது நின்று. இப்பவாது நீ என்ன பண்ண தெரியுமோ இல்லையா, கையில வேலை ஏற்றுக்கணும். வேலை எடுத்துட்டு மயிலேறி வரணும். மயிலேறி எப்படி வரணுமா, என்னுடைய திவ்ய வினைகள்லாம், என்னுடைய கொடிய வினைகள்லாம் பாபங்கள் எல்லாம் தீர்த்து வண்ண மயிலேறி வந்து எதிர் நின்று நல்ல அழகான நீல மயில் மேல ஏறி வந்து என் முன்னாடி வந்து நிக்கணும். என்ன பண்ண தெரியுமா, வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவே சொன்ன மாதிரி காலமெல்லாம் என் கருத்தினில் கலந்து கனிந்தருள் புரிந்திட காண்பதெப்போதோ. இப்படியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கனே, மெய்யேன வெவ்வினை வாழ்வே உகந்த ஐயோ அடியேன் அலையத்தகுமோ. நான் எப்போ இந்த காலமெல்லாம் என் கருத்தில் நீ கலந்து கனிந்து அருள் புரிந்தமாறு எப்போ நான் காணப்போறேன், அந்த நிலையை எப்ப காணப்போறேன், இப்படியே ஒன்று இருக்கேன் தவிர எனக்கு சாயுஜம் எப்போ, எனக்கு மோட்சம் எப்போ, எனக்கு எப்போ முக்தி. ஒரு அணி உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு அவயவங்களும் என்ன பண்ணணுன்றதுக்காக நீ படைச்சியோ அதை விட்டுட்டு நான் மாயையில சிக்கி மோகவசாத்து ஒன்று இருக்கேனே, எனக்கு நல்ல கதி எப்போ அது கிடைக்குமா, இதையும் நான் காண்பேனோ. என்னுடைய காலமெல்லாம் நீ எப்போ என்னுடைய கருத்துல கலந்துருக்க கூடாது, உன்னையே நான் அன்னைக்கு நினைச்சுட்டு இருக்க போறேன். இப்படி ஒரு நிலையை நான் காண்பது எப்போதுன்னு சொல்லி இந்த உருக்கி இந்த ஒரு பாடல் கிட்டத்தட்ட இந்த கந்தர் அனுபூதிக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு பாடல் இது. இந்த பாடல் பழனியில இப்ப ரீசெண்டா போகும்போது எழுதின இந்த பாடல். இது உங்களோட கலந்து அனுபவிக்கணுக்காக தான் இன்னைக்கு அதை கொண்டு வந்தேன். இந்த ஒரு பாடலோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நான் பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
பெரியவா பண்டர்பூரில் இருக்கிறதே திரையம்பகேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில், அந்த கோவிலில் இருந்தா முதல்ல பல இடங்களில் இருந்தா, அதில் திரையம்பேஸ்வரர் கோவிலும் அப்படியும் இருந்தா இருக்கிறதே. ஒரு நாளைக்கு இந்த ஏகாம்பரம் அப்படின்னு கைங்கரியம் என்றவர், பிரதோஷம் மாமா, ராமநாதன் செட்டியார் இவெல்லாம் தரிசனத்துக்கு போனான். அதாவது ஏகாம்பரம் இங்கே அவரோட சொந்த காரியமாக வந்திருந்தார். வந்துட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகிறார். ஊருக்கு போகிற வழியில் போகிறதே ஸ்டேஷனில் பார்த்தா இந்த ராமநாதன் செட்டியார் பிரதோஷம் மாமா வெள்ளம் தரிசனத்துக்கு வந்துன்னு இருக்கா. எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு போனவா பெரிய ஒரு பலாப்பழம், அனாசி பழம் இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போனான். அவள் சோலாப்பூரில் இறங்கி சோலாப்பூர்லேருந்து பஸ் பிடிச்சி தான் பண்டர்புரம் போகணும். போகிறதே ரொம்ப சீக்கிரம் போயிட்டா. 3 மணி 2:30 மணி 3 மணி இருக்கும். உடனே அங்கே ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு, ஒரு வீட்டு திண்ணையிலே தங்கிட்டு 3:30 மணி 4 மணி வாக்கில் பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போனால் பெரியவா அப்போ தான் ஏந்துன்னு பல் தேய்ச்சின்னு இருக்கா. ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா எப்போ வந்த அப்படின்னா, இப்போ தான் வந்தேன்னு. யாரெல்லாம் வந்தானே, இது மாதிரி பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் வந்திருக்கார், ராமநாதன் செட்டியாரில் வந்திருக்கு அப்படின்னு. எப்படி 3 பேரும் சேர்ந்து வந்தேள் எல்லாம் கேட்டா. இல்லை, நாங்கள் ஸ்டேஷனில் தான் பார்த்தோம், மீட் பண்ணோம், ஒன்றா சேர்ந்து வந்தோம் அப்படின்னு. அப்போது பெரிய பலாப்பழம் கொடுத்துருக்காள். இந்த பலாப்பழம் வச்சிருந்து அனாசி பழம் வச்சிருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே இந்த பலாப்பழத்தை பெரியவா கையில் தூக்கிட்டு வச்சுன்னு சொல்கிறா. அவையார் சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் சொல்கிறார். இப்படி பல பேரும் சொல்கிறா. அதில் என்ன அப்படின்னா, திருப்புகழில் என்ன சொல்கிறார், கைத்தலம் நிறைகனி அப்பமுடவல் பொறி அப்படின்னு சொல்கிறார். கைத்தலம் கைத்தலம் அப்படின்னா இந்த மேல் உள்ளங்கைக்கு பேர் கைத்தலம்னு பேர். இந்த கைத்தலம் நிறைகனி, இந்த கையில் தூக்கி வச்சுனோன்னா கை முழுக்கலும் மூடி இருக்கு, நிறைஞ்சிருக்கு பழம். அது என்ன பழம் அப்படின்னா இந்த பலாப்பழம் தானே. இந்த பலாப்பழம் ஒன்று தான் கையில் தூக்கினோன்னா 2 கையாலையும் தூக்கினாலும் 2 கைக்கு மீறி இருக்கும். அதனால் இதுதான் கைத்தலம் நிறைகனின்னு பேர் போல இருக்கு. இது சுவாமிக்கு ரொம்ப பிரீத்தி அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். யானைக்கே பொதுவாக பலாப்பழம்லாம் ரொம்ப பிரீத்தியாக கொடுப்பாளே, இதுதான் சொல்கிறார் போல இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணால். உடனே அனாசி பழத்தை எடுத்துட்டு இந்த பழத்தை பற்றியோ பூர்ணகுமம் வச்சாப்பில் இருக்குது அப்படின்னா, பூர்ணகுமம் அப்படின்னு நாம் வைக்கிற மூலியோ ஒரு சொம்பில் இல்லை மாவிலையை வச்சு தேங்காயை வச்சு இப்படிலாம் பார்க்கணும். அது மாதிரி இது பூர்ணகுமம் மாதிரி இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த பழத்துக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணி ஏதோ சொல்லிட்டு பெரியவா சொல்கிறா. நேற்றுக்கு இங்கே சில வித்வான்கள்லாம் வந்தா. மாத்வா, அந்த மாத்வமத்தில் உத்தராதி மடம்னு இருக்குது, அங்கேயும் பாலாச்சார்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருக்கார், அவர் பெரிய தர்க்க பண்டிதர், அவர் வந்திருந்தார். அவரோட இன்னும் சில வித்வான்கள்லாம் வித்வான்கள்லாம் வந்தோடனே பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் பற்றி பேசியிருந்தோம். அப்போ நானும் சில விஷயங்கள்லாம் அவளுக்கெல்லாம் சொன்னேன் பரமாறின்ட்டு. அது சொல்கிறதே மகாபாரதத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது. இந்த மகாபாரதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் அவளுக்கு சொல்லி காமிக்கணுங்கிறதுக்காக பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு சட்னி ஞாபகம் வரல. அந்த ஸ்லோகம் எனக்கு ஞாபகம் வரல. அப்புறம் அவள்கிட்டையும் கேட்டு பார்த்தா அவளுக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஞாபகம் வரல. இப்படி ராத்திரியெல்லாம் குறைஞ்சுட்டே இருந்தது. எப்படி ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரலையே அப்படின்னு. இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்தான். பெரியவாளுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரல அப்படின்னா, மறந்து போச்சு அப்படின்னா, அதை விட உலக மகா அதிசயம் வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கு மறதிங்கிறதே கிடையாது. ஆனால் அப்பேற்பட்ட பெரியவாளும் இப்படி ஒரு லீலை. எனக்கு மறந்து போயிடுத்து, இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துருத்தோ, அதனால் உன்னை பார்த்தோன்னே ஞாபகம் வந்தது, அதனால் உடனே அந்த ஸ்லோகத்தை அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வந்தால் தேவையில்லை, நீ சொல்கிறியா அப்படின்னு. ஏகாம்பரம் சொன்ன சரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு. பெரியவா அந்த ஸ்லோகத்தை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன், நீ நன்னா மனசில் வாங்கிக்கோ, இதை நெட்ரு பண்ணிட்டுட்டு அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் சொல்லு அப்படின்னா. சரி சொல்லுங்க அப்படின்னா பெரியவா அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறா. அந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா, நதி ஜலம் கேசவநாரி கேதுஹு நகாஹ்வயோ நாம நாகாரி சூனூஹு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னால் இது சிம்பிளாக தானே இருக்குது. நதி ஜலம் கேசவநாரி கேதுஹு நகாஹ்வயோ நாம நாகாரி சூனுஹு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். இதை திருப்பி 4 தரம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பெரியவாவோட சொல்ல சொல்லி ஏகாம்பரத்தை திருப்பி சொல்ல சொல்லி, இப்போ உடனே நீ போய் அவரை பார்த்து சொல்லிட்டு வாங்க. மணியானா 4 மணி இருக்கும், 3:30 மணி 4 மணி இருக்கும். இந்த சமயத்தில் உடனே போய் சொல்லுங்கிறா. இவருக்கோ உத்தராதி மடம் பாலாச்சார் அப்படின்னு பெரியவா சொல்கிறா. அவர் பண்டரிபுரத்தில் எங்கே இருக்கார் ஏது இருக்கார் தெரியாது. பெரியவா நீ விசாரிச்சுன்னு போய் இப்போயே சொல்லிட்டுவான்னு. இவர் சொன்ன இல்லை பொழுது முடிஞ்சவனு போய் சொல்கிறேன், நீ இல்லை இப்போயே போய் சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு. சங்கர் பவார் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற கைங்கரியம் பண்ணுவார். இவா 2 பேருமா உடனே கிளம்பி போனால் பெரியவா இடம் சொல்லியிருந்தா இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும், நீ போய் விசாரி, யாரேன்னு விசாரி, உத்தராதி மடம்னு கேட்டாலே சொல்லுவா, அங்கே போய் விசாரிச்சுட்டு பண்ணிடுவான்னு.
விசாரிக்கலாம் அப்படின்னா மணி 4 மணி 4:30 மணிக்கெல்லாம் எல்லாரும் வீட்டிலாம் பூட்டி கிடக்கு. அதில் யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் ஏதோ கதை திறந்து வாசல் தெளிச்சுட்டு இருக்கா. இவ போய் கிட்டக்க போய் விசாரிக்கலன்னா அவள் உடனே பயந்துன்னு திருடன் கத்தின்னு ஓட ஆரம்பிக்கிறா. இப்படிலாம் ஒரு வழியாக சிரமப்பட்டு டீட்டையோ கேட்டு உத்தராதி மடம் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சின்னு போனால் இவ கதவை தட்டினா ஒருத்தர் வந்து கதவை திறந்தார். யார் என்ன விசாரிச்சா மாரி பெரியவா அனுச்சா அப்படின்னு வாங்க வாங்கன்னு உள்ளே கூப்பிட்டு அதில் பாலாச்சாரை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் நான் தான் பாலாச்சார் அப்படின்னு அவர் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அவரும் இப்போ தான் பல்தேக்க கிளம்பின்னு இருக்கு. என்ன காரணம், எதுக்கு இவ்வளவு அவசரமாக வந்தேள் என்ன அப்படின்னு. இல்லை பெரியவா உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வரச்சுன்னா ஏதோ நேற்றுக்கு நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறதே ஸ்லோகம் சொல்லணும்னு பார்த்தாலாம் எத்தனை விட்டா அதுக்கு பெரியவாளுக்கு ஞாபகம் வரல. இப்போ ஞாபகம் வந்துடுத்தோ அதனால உங்கள்கிட்ட இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு வரச்சு நான். ஓ ஆமாம் ஆமாம் சொன்னேன் என்ன சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இவர் ஏகாம்பரம் நதி ஜலம் கேசவனாரி கேது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதையே உடனே அவருக்கு ஞாபகம் வந்துடுது. உடனே ஆமாம் நகாகுயோ நாம நாகாரி சோனுன்னு வருமே, அந்த ஸ்லோகம் தானா, சரி சரி அப்படின்னு சந்தோஷமாக கேட்டுட்டார். கேட்டுன்னு பெரியவாளுக்கு என்னோட வந்தனத்தை தெரிவிங்கோ, ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு வேலை அனுப்பிச்சி வச்சுட்டார். திரும்பி வந்த உடனே பெரியவா கேட்டாலாம் கண்டுபிடிச்சியா அவரை சொன்னியா, அவர் என்ன சொன்னார் சந்தோஷப்பட்டார் அண்ணர். இல்லை அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவாளுக்கு வந்தனம் தெரிவிக்க சொன்னார். அப்புறம் வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு. இது சொன்ன உடனே சொல்லியாச்சு, இது முடிஞ்சு கொடுத்து உடனே பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணினா ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா, என்ன இவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட்டாக பெரியவா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அவர்கிட்ட போய் சொல்லுன்னா சொல்கிறா, அதுக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கலாம், இதில் ஏதோ சுவாரஸ்யம் இருக்கும், இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எதுன்னு கேளுங்கோளேன், நீங்களே பெரியவாள்கிட்ட விசாரிங்கோளேன் அப்படின்னு. பிரதோஷ மாமா அப்படி சொன்னோடனே ஏகாம்பரம் பெரியவாள்கிட்ட விசாரிச்சா பெரியவானே இதுக்கு ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யமாக ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தா. நீ மகாபாரதம் படிச்சிருக்கிய, மகாபாரதம் படிச்சல கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எத்தனை பேர் முழுக்க படிச்சிருப்போன்னு தெரியாது. உடனே அதில் பாரத குட்டு அப்படின்னு ஒன்று, பாரத குட்டு அப்படின்பா. அதாவது 1000 ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இது மாதிரி வரும். இந்த பாரத குட்டுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, குட்டு வெளிப்பட்டுத்துங்கிற இல்லையோ, கலோக்கீலா சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த குட்டு வெளிப்படுறதுன்னா என்ன, அதுதான் இந்த பாரத குட்டுங்கிறதுல அதுலேருந்து வர்றது தான் இந்த குட்டு வெளிப்படுறது அப்படிங்கிறது. அதாவது பார்க்கறதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தா வெளியில் வார்த்தைகளை பார்த்தா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கிறாப்புல இருக்கும். ஆனால் இது உள்ளுக்குள்ளே பெரிய அர்த்தம் இருக்கும், ரொம்ப ரகசியமாக இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு தெரியாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பெரிய ரகசியம் இருக்கும். இதுதான் அந்த சீக்ரெட். விடுகதை இடுகதைலாம் சொல்கிறோமே, அது மாதிரி தான் இதுவும். அந்த பாரத குட்டுன்னு வியாசர் ஒன்று பண்ணினார். இது எதுக்காக பண்ணினார் அப்படின்னார், இந்த வியாசர் பாரதத்தை எழுதுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணார். இது எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரைப் வேணுமே, எழுதுறதுக்கு ஒரு ரைட்டர் வேணுமே, யாரை வச்சுன்னு எழுதலாம் அப்படின்னா வியாசாச்சாரியெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணுறதே அதை எழுதுறதுங்கிறது சாதாரண மனுஷாலாம் எழுத முடியாது. ஒன்றுமில்லை, நல்லா படிச்சுட்டவாளே டிக்டேஷன் கொடுக்க ஆரம்பித்தா ஸ்டெனோகிராஃபரால் திணறார், ஷார்ட் ஹேண்டில் கூட நோட்ஸ் எடுத்துக்க முடியல. அப்படிலாம் பண்ணுறேன்னா சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமான வேதவியாசரே ஒன்று டிக்டேட் பண்ணார்னா அதை எழுதுறதுக்கு யாரால முடியும், சாதாரண மனுஷாலால் முடியுமா? அதனால் ஒத்துரும் முன்வரில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா மகாகணபதி வந்தார், பிள்ளையாரே வந்து எழுதினார். வியாசரோட பாரதத்தை பிள்ளையார் எழுதினார். பிள்ளையார் எழுதின கதையெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியும், தன்னோட தந்தத்தையே ஒடிச்சு இவர் எழுதினார் அப்படின்னு, மலையிலேயே எழுதினார் அப்படிலாம் இதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிள்ளையார் வந்து ஒத்துண்டார், நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு. வியாசருக்கு ஒரே சந்தோஷம், இப்படி நம்ம நல்லதாக ஒரு கிரந்தம் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரும் எழுதுறதுக்கு முன் வரலையே, இப்படி சுவாமியே வந்துட்டாரே, கணபதியே வந்து எழுதுறாரு, அதாவது நல்லபடியாக எழுதி நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்னு நாம் அதுக்கு பிள்ளையார் தான் வேண்டிப்போம். ஆனால் ஒரு காரியம் நன்னா நடக்கணும் பிள்ளையார் தான் வேண்டிப்போம். ஆனால் அந்த காரியத்துக்கு பிள்ளையாரே வந்து பண்ணுறாருன்னா அதுக்கப்புறம் யாரை வேண்டிக்கணும்? அது நன்னா நடக்கிறதுல என்ன சந்தேகம் வந்துட போகிறது, கஷ்டம் இருக்க போகிறது. அதனால் அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறதே ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் போட்டார், நான் எழுத ஆரம்பித்து பேனாவை பிடிச்சி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அது பாட்டுக்கு நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டே இருக்கும், நான் எழுதுகிற ஸ்பீடுக்கு நீங்கள் சொல்லிட்டு வரணும் அப்படின்னு. வேதவியாசர் பார்த்தார், இது ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருக்கார், நாம் சொல்கிற ஸ்பீடுக்கு யார் எழுதுவான்னு நாம் கவலைப்பட்டு இருக்கிறதே வந்தாலே என்ன சொல்கிறேன்னு அவர் ஸ்பீடுக்கு நம்மளால் சொல்லணும்னு சொல்கிற அப்படின்னு நல்ல காம்பினேஷன் சேர்ந்துருத்தோம். இப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தார்னா 1000 ஸ்லோகம் நான் ஸ்டாப்பாக சொல்லிட்டே இருப்பார், கணபதி எழுதிகிட்டே இருப்பார். ஆனால் என்ன பண்ணினார், வியாசரும் ஒரு கண்டிஷன் போட்டார், நான் சொல்லிகிட்டே வரேன், அவ்வளோ ஸ்பீடாக சொல்லிடுறேன், ஏன்னா எழுதுறதே வெறுமனை எழுதினா போகாது, வார்த்தையை கட்டுன்னு எழுதினா போகாது, நீ அர்த்தத்தை புரிஞ்சுன்னு எழுதணும்னு. ஆஹா அப்படின்னு விட்டார்.
எழுத ஆரம்பிச்சார். இவர் இப்படி 1000 ஸ்லோகம் சொல்றதையே பாட்டுக்கு முதல் ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சோடனே 999 வந்துட்டே இருக்கும், கவனமாகி வந்துட்டே இருக்கும். இவரை சொல்லிட்டு கணபதி எழுதிட்டே இருப்பார். அவர் கணபதி சித்தேதானும் ஒரு தயக்கம் இருந்தான்னா அடுத்தது இவர் உடனே கற்பனை ஓடும், உள்ளுக்குள்ள தயார் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக என்ன பண்ணினார் வேதவியாசர் 1000 ஸ்லோகத்துக்கு நடுப்புற இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்லோகம், இந்த குட்டுன்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை வச்சார். இது பார்த்தா வார்த்தைகள்லாம் வெளியில பார்த்தா வேற தென்சா இருக்கும், ஆனா உள்ளுக்குள்ள அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அதுக்கு அவர் யோஜனை பண்ணி அதை பண்ணிக்கிறதுக்குள்ளே இவர் அடுத்த 1000 ஸ்லோகம் கவனம் பண்ணிவிடுவார். இதுக்கு பேர் தான் பாரத கூட்டுன்னு பேரு. அப்படி பண்ணினதுல ஒரு ஸ்லோகம் தான் இந்த நதி ஜலம் கேசவனாரிகேது நகாஹ்வயோ நாம நாகாரி சூனுஹு அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகம். இந்த கதையை சொல்லி அந்த பாரதத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது, வியாசாச்சாரியெல்லாம் பற்றி பேச்சு வந்தது. அதில் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லணும்னு அவளுக்கு சொல்லி காமிக்கணும், இதோட ரொம்ப ரசமாக இருக்கும், அதை சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன். நேற்று ஞாபகம் இல்லை, அதனால தான் இப்போ ஞாபகம் வந்து சொல்ல சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே இப்போ அர்த்தமும் வேணும் அப்படின்னா இந்த கதையை சொல்லிட்டா பெரியவா, அர்த்தம் வேணும்னு உடனே பிரதோஷமாக சொன்னேன், அர்த்தமும் கேளுங்க அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா அர்த்தம் சொன்னா, இது வெளியில் பார்த்தேன்னா நதி ஜலம், நதியில் நீர் இருக்கு ஓடுறது. கேசவனம் அப்படின்னா தலையில முடி காடா இருக்கு, கேசம்னா முடி தானே, அது தலையில காடா வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு. அந்த கேசவனம் அரி அப்படின்னா அது அரின்னா சத்ரு. இந்த கேசவனம் அப்படின்னு தலையில காடா வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு எதிரியான கேதுன்னா கத்தி. இந்த கத்தியை எடுத்துன்னு நகாஹ்வயோ நாம அப்படின்னு முடி அலங்காரம், அதாவது நகாஹ்வன் அப்படிங்கிற பெயரை உடைய நாகாரிசுனு நாகரோட பிள்ளையான பார்பர் வந்திருக்கார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம். ஒரு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாத ஒருத்தர் ஒரு பெரிய மடம், இந்த மடாதிபதியாக ஆயிட்டார். மடாதிபதியாக ஆயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும்போது இல்லையா, நமக்கு தெரியல இந்த மாதிரி சம்ஸ்கிருத பாஷா ஞானம் இல்லை அப்படின்லாம். அந்த மடத்துக்கும் நிறைய வித்வான்கள்லாம் பல பேர்லாம் வருவாளே, வந்தால் அந்த வித்யுத் சதஸ்லாம் நடந்துன்னா இல்லை எல்லாருக்கும் சம்பாதனை பண்ணுறது மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இவருக்கும் ஒன்றும் புரியாது, ஏன்னா அதுக்கு பாஷை தெரியாது, இதை வெளியில் காமிச்சிக்கவும் முடியல. அப்படியே அவர் தழுக்கா ஏதோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தார். ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு கொடுத்து இவருக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, சம்ஸ்கிருத ஞானம் இல்லை தெரியாது அப்படின்னுட்டு. அதனால என்ன பண்ணிட்டா வித்வான்கள்லாம் வந்து அவாவா அதுகிட்ட சம்ஸ்கிருதத்தில் எல்லாத்தையும் சொல்லி சொல்லி இவர் அதனால பள்ளி எள்ளி சம்பாவனையெல்லாம் பண்ணிட்டார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதில் ஒரு வித்வான் அவர் பார்த்தார், இதுவோ பாவம் 2 கிட்டானா இருக்கு, ஒன்றும் விஷயம் தெரியாத இருக்கு, இவர்கிட்ட சம்பாவனை நிறைய கறக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன முன்னர் ஒரு தந்திரமாக வந்து நீங்கள் பெரிய பீடாதிபதி, அதனால் உங்களை பற்றி மகாபாரதத்திலே வேதவியாசாலே ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு. உடனே அந்த ஆளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது, என்ன நம்மளை பற்றி வேதவியாசரே மகாபாரதத்தில் ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்காளா, எப்போ பண்ணார், எதுக்கு பண்ணார் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இவர் இந்த சன்னியாசிகள்லாம் அப்பப்போ 2 மாதத்துக்கு ஒரு தூரம் வபனத்துக்கு போவாளோ இல்லையோ, வபனத்துக்காக நதிக்கரைக்கு போனாராம். நதிக்கரைக்கு போய் உட்காந்துருக்கிறத நதி ஜலம், நதியில் ஜலம் ஓடுறது. உடனே தலையில் இவருக்கு என்ன 2 மாதத்துக்கு ஒரு தினம் தானே வபனம் பண்ணிப்பா, அதனால காடா மண்டி கிடக்கு வளர்ந்துருக்கு. அதனால கேசவனம், தலையில் முடி காடா வண்டி கிடக்கு, அதை இப்போ கத்திரிக்கணும், மழிக்கணும். அப்படி மழிக்கணும்னா அந்த கேசவனத்துக்கு சத்ரு எது, அதை அழிக்கக்கூடியது எதுவோ அதுதானே சத்ரு. அது என்ன, கேசவனம் அரி, அரின்னா சத்ரு. கேது கத்தி, கத்தி தானே தலைமுடி எத்தனை வளர்ந்திருந்தாலும் அழிச்சு தள்ளுறது. அதனால இந்த கேசவனத்துக்கு சத்ரு, முடிக்காட்டுக்கு சத்ரு இந்த கத்தி. அதை எடுத்துன்னு வந்திருக்கவன் யாருன்னு, நகாஹ்வன் அப்படின்னு பேரு, அவன் நாகாரியோட புத்திரன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு. பற்றியெல்லாம் நீங்கள் வபனம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நதிக்கரைக்கு வந்து கொண்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொன்னால் அந்த சுவாமிகளுக்கு நிஜமாகவே ஆச்சரியமாக வந்துருத்தோம். ஓஹோ, இப்படிலாம் நம்மளை பண்ணுற காரியத்தெல்லாம் அது கொண்டு சொல்கிறாப்புல புகழறாப்புலலாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவருக்கு நன்னா 1க்கு 2 சம்பாவனையை பண்ணாராம். அவரும் நன்னா ஏமாந்த சொன்னகிரி இப்படி ஒரு சுவாமிகள் வந்தாரேன்ட்டு போட்டு ஓடி போனாராம், எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போனார் அப்படின்னு. இதுக்கு வெளிப்படையான ஒரு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா சிரிச்சா. இதில் பெரிய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அதாவது ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறவாளுக்கு அதுக்கு உண்டான யோகியதை தகுதி குவாலிஃபிகேஷன்லாம் முழுக்க இல்லைன்னா கீழே இருக்கிறவா சுற்றியும் இருக்கிறவள மற்றவாள்லாம் அவளை ஏமாற்றி எல்லாம் பண்ணிவிடுவா அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியாக தெரியறது. ஆனால் இதோட உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அதையும் தெரிஞ்சுக்க. அது என்ன முக்கியம், நமக்கு இந்த வெளி அர்த்தம் இருக்கட்டும், கிண்டலா பண்ணுறது நமக்கு தேவையில்லை. அதோட உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பஞ்சபாண்டவர்கள்லாம்
அஜ்ஞாதவாசம் பண்ணினா, ஒரு வருஷம் அஜ்ஞாதவாசம். அந்த விராட தேசத்துல போய் இருந்தா எல்லாரும் உருவத்தெல்லாம் மாத்திட்டு பேரை மாத்தின்னு அங்க போய் இருந்தா இல்லையா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த விஷயம் ஏதோ அரச பரசலா ஒரு ஒற்றர்கள் மூலமா துரியோதனுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து. ஆனால் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது? இந்த பஞ்சபாண்டவாள்லாம் இந்த விராட தேசத்துல தான் இருக்காளா என்னன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அதனால என்ன பண்ணான், இந்த விராட தேசத்துல இந்த பசுக்கள் எல்லாம் ஆளை விட்டு ஓட்டின்னு வர சொல்லிட்டான். எல்லாத்தையும் பசுக்கள்லாம் அபகரிச்சுன்னு போயிட்டான். இந்த பசுக்கள்லாம் அபகரிச்சுட்டு போறா. அதாவது பசுக்கள்லாம் ரொம்ப செல்வம். இதை நாட்டிலேருந்து அந்த காலத்துல அதெல்லாம் இருந்திருக்கு. நகையை திருடுறது அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ இருக்கு. இந்த பசுக்கள் எல்லாம் கவர்ந்துன்னு போறது அப்படிங்கிறது ஒரு சத்ருக்கள்கிட்ட, அடுத்த வாழ்கிட்ட, ஒரு விரோதிகள்கிட்ட இது மாதிரிலாம் பண்ற ஒரு அட்டாக்ல ஒன்றும். எல்லாத்தையும் ஓட்டின்னு போயிட்டான். இதை பார்த்தா அந்த சமயம் பார்த்து விராட ராஜா இல்லை. விராட ராஜா இல்லாதனால அவனால சண்டை போட முடியல. அந்த விராட ராஜாவோட புள்ளதான் யுவராஜா. இவன் உடனே படையை திரட்டின்னு போய் அந்த மாட்டெல்லாம் மீட்டுன்னு வரணும் இல்லையோ. இவன் பயந்தாங்குழி போகாத இருந்தான். அப்படி இருக்கிறதே அங்க அரண்மனையில ஸ்திரீ வேஷத்துல பெண்ணா இருந்த அர்ஜுனன் பார்த்தான். அர்ஜுனனுக்கு உடனே கொதிச்சுது. ஏன்னா பஞ்சபாண்டவாள் ஆளுக்கு ஒரு வேஷத்துலன்னா இருக்கா. உடனே என்ன பண்ணினா, இந்த பசுவெல்லாம் மீட்டுன்னு வரணும் அப்படின்ட்டு இந்த விராட ராஜாவோட புள்ளைய ரதத்துல ஏத்தி வல்லுக்கு டைம் உட்காத்தி வச்சுட்டு அர்ஜுனனே சாரத்தியம் பண்ணிட்டு துரத்தின்னு போறான். துரத்தின்னு போனோன்னு வெளியில போய் காட்டுக்கிட்ட போய் என்ன பண்ணான், தன்னோட காண்டீபத்தை எடுத்து நாணயத்தி ஒரு சத்தம் போட்டான். அந்த நாணில் சத்தம் எழுப்பினானோ இல்லையோ, இந்த அர்ஜுனனோட காண்டீப சத்தத்தை, நாண் எழுப்பின சத்தத்தை கேட்டு எல்லாரும் ஓடி போயிட்டாங்க. இந்த பசுமாட்டை கவர்ந்துன்னு வந்தவா எல்லாரும் மாட்டை விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டா. திருப்பி எடுத்துன்னு வந்துட்டா. இந்த நியூஸ் தெரிஞ்சது அஸ்தினாபுரத்துல இருந்த பீஷ்மர், விதுரர் முதலான எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். யாராவது ஒரு பொம்பளை எங்கேருந்து ரதத்தையும் ஓட்டின்னு வந்து இந்த நாளில் வில்லில் நாணயத்தை இப்படிலாம் பண்ணியிருக்காளே அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவள்லாம் ஏதோ அப்படி பார்த்துட்டு வெளி வேஷத்தை பார்த்துட்டு குழம்பின்னு இருக்கா. இப்போ உடனே பீஷ்மருக்கும் விதுருக்கும் பீஷ்மருக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்து, யாரா இருக்கும் இப்படி நான் சத்தத்தை கேட்டு எல்லாரும் பயந்துன்னு ஓராப்புல வீரர்கள்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படி ஒரு வில்லாளி யாரா இருப்பேன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ற விதுரர்கிட்ட கேட்குற, அது யாரு அப்படின்னு, எந்த யாரோட வில்லிலேருந்து இப்படி சத்தம் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பதில் சொல்றார் விதுரர். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். அது எப்படி இதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம நதி ஜலம் கேசவ நாரி வனாரி கேதுகு அப்படின்னு பிரிக்கப்படாது. அதை எப்படி பதத்தை பிரிக்கணும் அப்படின்னா, நதீஜ அப்படின்னா நதிக்கு பிறந்தவரே, அதாவது கங்கைக்கு பிள்ளையா பிறந்தவரோடு கங்காபுத்திரோடு பீஷ்மர், அதனால நதீஜ அப்படின்னா பீஷ்ம பிதாமகர் அப்படின்னு அர்த்தம். நதீஜ லங்கேஷ வனம். லங்கேஷன் அப்படின்னா ராவணன். ராவணனோட வனம் என்ன? அசோகவனம். அந்த அசோகவனத்துக்கு அரி யாரு? இந்த லங்கேஷ வனம் அரி. இந்த லங்கேஷனான அந்த ராவணனோட வனத்துக்கு காட்டுக்கு சத்ரு யாருன்னு, இந்த காட்டை போய் அசோகவனத்தை அழிச்சதுக்கு காரணமா இருந்தவர் யாரு? ஆஞ்சநேய சுவாமி தானே. அதனால அவர் தான் இந்த லங்கேஷனோட ராவணனோட அந்த அசோகவனத்துக்கு சத்ரு. அந்த லங்கேஷ வனம் அரி, ராவணனோட அசோகவனத்துக்கு சத்ருவான ஹனுமார கேதுஹு ரதத்துல உடையவன். அர்ஜுனனோட ரதத்துல ஆஞ்சநேயர் தானே கொடி, ஹனுமத் கொடி தானே. அதுதான் சொல்ற. நதீஜ லங்கேஷ வனம் அரி கேது, அந்த ரதத்துல உடைய நகாஹ்வயோ நாம அப்படின்னா அசைவில்லாத ஒரு மரத்தோட பேர்னு அர்த்தம். அசையாத ஒரு மரம் அப்படின்னா மரத்துல ரொம்ப மரங்கள் எல்லாமே பெரிய மரமாக வந்துருத்துனா அந்த களைகள்லாம் தான் அசைமாரி மரம் ஆடாது. அதனால ஒரு பெரிய விருட்சமான விருட்சத்தோட பேரை உடையவன். அது என்ன விருட்சம்னா அர்ஜுனங்கிற விருட்சம். மருத மரம்ங்கிற மாதிரி அதுதானே அர்ஜுன விருட்சம்னு சம்ஸ்கிருத சொன்னோம். அதுதானே இவனோட பேரா இருக்கு. மரத்துக்கும் அர்ஜுனன்னு பேரா இருக்கு, இவனுக்கும் அர்ஜுனன்னு பேர் இருக்கு. அதனால ஒரு மரத்தோடுக்கு இந்த அசையாத மரத்தோட பேரை உடைய நகாஹ்வயோ நாம நகாரி சோனுஹு அப்படின்னாக்க, நகாரின்னா இந்திரனுக்கு பேர், நகம்னா மலைக்கு பேரு. இந்த மலைக்கு சத்ரு யாருன்னா, நகத்துக்கெல்லாம் அறியாருன்னா இந்திரன். எதனால அப்படின்னா ஆதியில மலைக்கெல்லாம் ரெக்கைகள் இருந்தது. இந்த மலையெல்லாம் பறந்துட்டே இருந்துதான். இப்படி மலையெல்லாம் பறந்தா என்ன ஆகும்? ரோட்ல நமக்கு 4 வண்டி 4 லாரி காரு வந்தாலே நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னா, இருக்கிற மலைகள்லாம் ரெக்கையை கட்டினு குறுக்கையும் நடுக்கையும் பறந்து இருந்ததுன்னா யாரான தானே சேஃபா இருக்க முடியுமோ? அதனால இந்த மலையெல்லாம் பறக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக இந்திரன் என்ன பண்ணான், தன்னோட வஜ்ராயத்தினால அதோட எல்லா மலைகளுக்கும் இருக்கிற ரெக்கையெல்லாம் வெட்டி போட்டான் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்லியிருக்கு. அதனால மலைகளை பறக்க முடியாத அதோட ரெக்கையெல்லாம் வெட்டினதுனால இந்த மலைகளுக்கெல்லாம் சத்ருவாயிட்டான்.
இந்திரன். அதனால நகாரி அப்படின்னாக்க இந்த மலைகளுக்கெல்லாம் எதிரியான இந்திரன், அவனோட சூனு புதல்வன். பஞ்சபாண்டவர்கள்லாம் ஒவ்வொரு தேவதைகளோட அம்சமாக தானே பிறந்தா. தர்ம தேவதையோட பிரார்த்தனை பண்ண குந்தி தேவி பிரார்த்தனை பண்ண இவன் பிறந்தார். அதே மாதிரி இந்திரனோட பிரார்த்தனை பண்ண அர்ஜுனன் பிறந்தான். அப்படி இல்லை நமக்கு புராணம் சொல்றது இல்லையா, பாரதம் சொல்றது இல்லையா. அதனால நகாரி சூனு இந்திரனோட புள்ளை அப்படிங்கிற இதைத்தான் சொல்றான். இப்படி ஒரு வில்ல நாணயத்தி அதை சப்தம் எழுப்பினாலே எல்லாரும் பயந்துன்னு ஓடுவான்னா அது அப்பேற்பட்ட வில்லாளி இந்த உலகத்துல அர்ஜுனனை தவிர வேற ஒருத்தரும் இருக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால இவர் என்ன சொன்ன, நதீஜ லங்கேஷ வனம் அரிகேது நகாக்வயோ நாம நாகாரிசூனுஹு அப்படின்னு பதில் சொன்னாராம் விதுர மகாத்மா. இதை கேட்டோன்னே புரிஞ்சு கொடுத்து பீஷ்மருக்கு, ஓ யாரு அப்படின்னு. அதனால சந்தோஷப்பட்டார். இது ஏன் நீ இப்படி இன்டைரக்டா சொல்லணும், அர்ஜுனன் தான் ஒரே வார்த்தையில சொல்லப்படாதா அவர் கேட்டதுக்குன்னர். எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பா கேட்டுட்டு இருப்பா. இப்ப அர்ஜுனன்லாம் அவ மறைஞ்சிருந்து அஜ்ஞாதவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி எல்லாருக்கும் சபையில அர்ஜுனன் இங்க இருக்கா அங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தோன்னா உடனே விராட தேசத்திற்கான உடனே துரியோதனா அங்க துரத்தின்னு போயிடுவோம். அதனால இவாளுக்கெல்லாம் தெரியப்படாது, ஆனா பீஷ்மருக்கு தெரியணும். அதனால என்ன பண்ண சங்கேதமா இப்படி வெளியில பார்வைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறாப்புல பண்ணி உள்ளுக்குள்ள ஒரு கூட அர்த்தமா வச்சு இந்த ஸ்லோகத்தை பண்ணினார் அப்படின்னு இதுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணினா. அதைத்தான் நதி ஜலம் கேசவனாரி கேது நகாக்வயோ நாம நாகாரி சூனுஹு அப்படிங்கிற இந்த பாரத குட்டு ஸ்லோகம் சொல்றது அப்படின்னு. இது பெரியவா சொல்றது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த வித்வான்கள்லாம் ரொம்ப ரசிச்சா. பெரியவாளோட ரசனையை பார்த்துட்டு எப்படிலாம் பெரியவா எப்படிலாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கா. அதாவது ஒரு புராண இதிகாச பிரவச்சனம் பண்றவா அதுலயே இருக்கிறவா இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுன்னா பரவாயில்ல. எப்போ பெரியவா பாரதத்தை பரட்டி பார்க்கறது, எப்போ ராமாயணத்தை பரட்டி பார்க்கறது, எப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறது. அப்படி இருந்தா கூட பெரியவாளுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கு. இதான் சர்வஜன் அப்படின்னு பேரு. அதுலேருந்து தான் தெரியுது இந்த பாரத குட்டில். இது மாதிரி இன்னும் பல ஸ்லோகங்கள் பாரத குட்டிலாம் இருக்கு. நாம அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா அப்படி சொல்றான். நம்மகிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எப்பேற்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பொக்கிஷம்லாம் இருக்கு, அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாத இருக்கேங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா நடுப்பர் அப்பப்போ தன்னோட அவதார காலங்களில் இப்படிலாம் ஒன்று ரெண்டு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அப்படிதான் இங்கே இந்த பாரத குட்டுக்கு ஸ்லோகம் சொன்னா. இதுல இருக்கிற பெரியவா அந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிறது இன்னும் என்ன நடந்ததுங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒழிந்தே அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளன் சீர்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ எந்தை என் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டு
கொண்ட பாண்டிப்பிரான் அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத்தேன் இருந்த பொந்தை பரவி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும் ஓர் பொருட்படுத்து தாயிற்பெரிதும் தயாவுடைய தம் பெருமான் தயாவுடைய தம் பெருமான் தாயில் பெரிதும் தயாவுடைய தம்பெருமான் மாயப் பிறப்பறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் வாயில் பொடியட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ பண்பட்ட தில்லை பதிக்கு அரசை பரவாதே எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் விண்பட்ட பூதப்படை வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேனாடு கொன்றே தேன் ஆடு கொன்றே சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள் புகுந்தான் உலகர் முன்னே நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் வானாடர் கோவுக்கே வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ பூவல்லி கொய்யாமோ எரிமூன்று தேவர்க்கு இறங்கி அருள் செய்தருளே சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் நெறித்தருளி உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே
எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ புறம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இணங்கத் தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான் அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணம் கூறப்பாடி அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணங்கூறப்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ நெறி செய்து அருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே குறி செய்து கொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி முறி செய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையை கிரி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பன்னாள் பரவி பணி செய்ய பாதமலர் என் ஆகம் துண்ண வைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய் கல்நார் உரித்தன்னை ஆண்டு கொண்டான் கடல் இணைகள் பொன்னானவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காப்பாலி காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி போரார்
புறம்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேரோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.